साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज पंजाबी कार्यक्रम में हम समकालीन दौर में समाज और ज्ञान विषय पर पैनल चर्चा के लिए यहाँ पर 3 विद्वानों के साथ उपस्थित हैं। प्रोफेसर रेणुका सिंह जी, प्रोफेसर भगवान सिंह जोश, प्रोफेसर परमिंदर सिंह और डॉक्टर हरविंदर सिंह जी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप चारों ही विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में रचनाकारों का आपसे परिचय करवा देता हूं। प्रोफेसर रेणुका सिंह जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर रही हैं। अभी आप तुषिता महायान मेडिटेशन सेंटर नई दिल्ली के निदेशक तथा पंजाबी साहित्य सभा नई दिल्ली की अध्यक्ष हैं। आपकी मौलिक और संपादित लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं के भारतीय तथा विश्व की प्रमुख बड़ी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। हम प्रोफेसर रेणुका सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर भगवान सिंह जोश प्रख्यात इतिहासकार हैं। आप आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के विशेषज्ञ हैं। आप जेएनयू के इतिहास अध्ययन केंद्र में समकालीन इतिहास के प्रोफेसर हैं। आप यूरोप दक्षिण एशिया समुद्री विरासत परियोजना की समिति के सदस्यों में से एक हैं और प्रख्यात चिंतक हैं। मैं प्रोफेसर भगवान सिंह जोश जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर परमिंदर सिंह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी रुचि के विषय हैं भारतीय साहित्य। जलियांवाला बाग पर केंद्रित आपकी एक किताब अभी पंजाबी में प्रकाशित हुई है और काफी चर्चा में है। अभी आप देश भगत यादगार समिति के सहायक सचिव हैं और आप पाश मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं। हम प्रोफेसर परमिंदर सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर हरविंदर सिंह युवा पंजाबी आलोचक हैं और माता सुंदरी देवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपकी रुचि का क्षेत्र नाट्य लेखन है। आपने पंजाबी साहित्य पर शोध किया है। आपने 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की पटकथा लिखी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने लगभग 10 शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आप साहित्य अकादमी के पंजाबी परामर्श मंडल के सम्मानित सदस्य हैं। मैं डॉक्टर हरविंदर जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने सूचित किया कि आज हम समकालीन दौर में समाज और ज्ञान विषय पर विद्वानों से उनके विचार सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ अपने आज के विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर अपने मूल्यवान विचार हमसे साझा करें और मैं हरविंदर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे हमारे विद्वानों से आवश्यक जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है सोसाइटी यूथ एंड नॉलेज, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਾਜ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਲ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਡੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ, समाज विच बदलते रोज ਜਿਹੜੇ फिनोमिने वापर रहे ने, बदल रहे ने ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੂਰਨੈਸ ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ सोसाइटी इंटलैक्चुअल पूर्णनेस च फसी होवे, बौद्धिक कंगाल होवे, उस समय साडी जवानी दे, साडी यूथ दे नॉलेज दे पैटर्न कित्थों डेवलप होंदे ने ते किवें बनदे। मैं तुहानू पुछना चाह रहा सी कि साडी जवानी दे, यूथ दे पैटर्न ने जिहड़े नॉलेज दे वो किस तरह डेवलप होंदे। हरिंदर जी, मैं तुहानू इस दा अगर थोड़ा वेरवा देवां तो वो एक पर्सनल और बायोग्राफिकल होएगा। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ I joined Delhi DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ PDC ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ
और सानू घरां विच एक गल पहला दसी गई सी सारी कि आपने अफसर बनना, और अफसर बनना, अपने इंजीनियर बनना है, अपने डॉक्टर बनना है। जब इस उत्थे जाके पहुंचे कॉलेजां दे विच, फिर पता लगा कि ये अफसर बनने वास्ते, सारियां चीज़ां करने वास्ते इंग्लिश लैंग्वेज दी कमांड होना बड़ा जरूरी है। और असी सारे मुंडे जेडे पिंडां चों आए सी, सानू अंग्रेजी दा कुछ पता नहीं सी। अंग्रेजी ना तो सानू बोलनी आउंदी सी, ना सानू लिखनी आउंदी सी। सो इन्ने वे उस दे पिछे एक होर भी लहर सी, जेड़ी सी पंजाबी सूबे दी लहर चली, जिहदे विच ये नारा दिता गया, पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी लिखो। इस तरह का जिहड़ा वैसटर्न नॉलेज सी, जिहड़ा कि इंग्लिश दे विच अवेलेबल सीगा, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये सी कि तुहानू तुसी रट्टा लाओ, सिलेबस है, सिलेबस नू रट्टा ला के सिलेबस पास कर लो और पास करके तुसी डिग्री ले लो और डिग्री लैके तुसी जॉब लो। इस तरह की गल सानू समझाई गई सी। और दूसरी गल ये कि उसी वक्त ये वेला सी जदों पंजाब दे विच ये गल महसूस की जान लग पई सी कि ये जिहड़े नौजवान ने इन्हां दा कोई भविख नहीं है, क्योंकि पंजाब की कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही सी और पंजाब दे विच जिहड़ा हरा इनकलाब सी वो भी अपना पूरा पोटेंशियल हंडा के खत्म होने वाल जा रहा सी। और अजीब किस्म की एक भविखहीनता का वातावरण सी पंजाब दे विच। और एक खास तरह का बड़ा डूंगा सोग की फीलिंग सी लोगों के मनां विच, नौजवानों के मनां विच। और इस भविखहीनता नूं, इस नौजवानों के मनां विच सोग नूं जे किसी कवि ने बहुत वधिया प्रगट किया तो वह साडे शिव कुमार बटालवी ने किया। और कमाल की गल है कि उन्हें जो लिखिया वो ये है कि कबरां उडीक दियां सानू ज्यों पुत्रां नूं मावां। और ये भविखहीनता नूं एक उस ढंग नाल उसने बयान किया। तकदीर ते साडी सौंकण सी, तदबीरां साथों होईयां। एक असी ऐसे खिते विच सी जिथे साडी जिहड़ी तकदीर सी वो हमेशा ही किते सानू लैके नहीं जा रही सी और बाकी साडे कोलों आप भी अपने आप कुछ नहीं होया। और ये जिहड़ी भविखहीनता सी नौजवानों दी, नौजवान पीढ़ी दी, एक खास तरह की इहदे च एक एलीनेशन डिवेलप हुई। और वो एलीनेशन नूं कोई होर नहीं समझ सकिया पंजाब दे विच। पंजाबी कवियां ने उन्होंने बड़ी डूंगी नाल समझिया क्योंकि लिटरेरी मीडियम ही सानू अवेलेबल होया सी सारा वैस्ट दे विचों, रशिया दे विचों। तो साडी फिलोसफी भी लिटरेचर सी, साडी हिस्टरी भी लिटरेचर सी, साडी सोशियोलॉजी भी लिटरेचर सी, साडी एंथ्रोपोलॉजी भी लिटरेचर सी। तो सारा कुछ लिटरेचर दे माध्यम राही हो रहा और मेरे ख्याल च अज तक हुंदा आ रहा है इस देश दे विच। जे मैं तुहानू एक कविता पढ़ के सुनावां कि जदों साडी पीढ़ी दे मुंडे यूनिवर्सिटियां दे विच आए ते उन्हां नू किस तरह महसूस हुंदा सी, उस गल नू अमितोज ने एक अपनी कविता विच पेश कीता। वो लिखदा है, मेरी मां नू सी ए धोखा, मैं पहले ही दिन पांदे नू पढ़ा के परत आवांगा। वो नहीं सी जानदी कि आदम होर शहरां विच विद्यालय नहीं अजकल, कि आदम होर शहरां विच महज प्रमाण पत्र छापण दीयां स्वैचालक मशीनां हन। जे इन्ना जानदी तो उस मैनू वर्ज देना सी। और मेरा इतराज इतना है कि मेरे अध्यापक मेरी ठीक चलती नब्ज ते इतबार नहीं करते। बड़ा मुश्किल है अपने आप नू टूटी घड़ी संग सुर कर लेना। तो आउट ऑफ टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। साडे सेंस ऑफ टाइमिंग जिहड़ी सी, जिहड़े जिथे असी अपने आप किसी वक्त ने सानू पहुंचाउणा सी, वो घड़ी ही टुट चुकी सी। असी एक ऐसे समाज विच रहे जिहदा ना तां कोई भविख सी
ਔਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਫਾਇਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੋ, ਉੱਡ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਏਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਏਰਾ ਨੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ? ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋਕਸ ਪਾਓ, ਗੀਤ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਅਮਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੀਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਹੀਣ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਥਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਆਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਲਚਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਵਿਹੜੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਚਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ, ਸਮਾਜ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। WhatsApp ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1996 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜਦ ਪਹੀਏ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਆਦਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਹੀਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸਟ ਦੀ ਉਹ ਚਰਖਾ-ਚੌਂਧ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਗਸ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਹੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਆਫ ਥਾਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਆਫ ਵਿਲ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਣ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਨਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਨਲੈਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਓ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ डिस्कशन फोकस होनी चाहिए और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार है कि इतने खूबसूरत सवाल जेड़े आपने रेज किए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और वास्तव में बहुत ही अच्छे तरीके से जोश साहब ने इसका जवाब भी दिया। पूरी वहाँ की जो ग्राउंड लेवल की जो जमीनी समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत कराया और उन निराशाओं के बीच में आशा की किरण कैसे सामाजिक स्तर पे, कैसे सांस्कृतिक स्तर पे जगाई जा सकती है, इस आशा, इस सपने को भी हमारे भीतर पैदा किया और निश्चित तौर पे ये काम साहित्यकारों का है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप दोनों ही मित्रों का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं साहित्य अकैडमी का शुक्रिया अदा करती हाँ कि मैनू अज के डिस्कशन वास्ते इनवाइट किया गया है। अज का टॉपिक हैगा वे सोसाइटी एंड नॉलेज इन कंटैंपरेरी टाइम्स। साडा जिहड़ा ये हुण समय लंघ रहा वे बहुत अनसर्टन समय में जिथे कि हर चीज़ टेंटेटिव होई पई है।
ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਮਰਟਨ, ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਥਿਓਰੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੜੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕਹਦਾ ਵੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਦਾ ਵੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੈਸਟਰਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਡਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਜੀਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਕਾਓ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਟਿਲਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਾਇਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਏਲੀਨੇਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਸ਼ੋਏ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਪਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਇਸਾਈਡ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਵੀ ਸਟ੍ਰਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪੀਕਿਊਰੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਓਨੀਸਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੀਵਤ ਹੋਈਆਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਉਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਤਹਿਰੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਣਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 91-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਲਗਣਾ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਫੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का। आज हमने प्रोफेसर रेणुका सिंह जी, परमिंदर सिंह जी, भगवान जोश जी और हरविंदर जी के इस महत्वपूर्ण चर्चा के कार्यक्रम को हमने सुना। और इस कार्यक्रम में हमने एक चीज ये खास तौर से देखी कि हमारे विद्वानों ने समाज में जो तमाम परिवर्तन आ रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जो जानकारियों के नए अनुशासन विकसित हुए हैं, उन पर भी अपनी दृष्टि कायम की है, उन पर दृष्टि रखी है। और ये पूरे समाज और पूरे साहित्यिक जगत के लिए एक आशा की एक किरण भी इस तरफ से आती दिख रही है, जिसमें हम नए माध्यमों का किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके लिए एक सलीका विकसित करने की हमारे विद्वानों ने, खास तौर से भगवान जोश जी ने इस ओर इशारा किया। हमारे समाज में जो तमाम समस्याएं हैं, उन पर भी आप विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े ही गंभीर तरीके से अपनी बातें की हैं। मैं आप तीनों ही विद्वानों का और हरविंदर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साहित्य अकादमी की ओर से। आप सभी विद्वानों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।